صبح کے بھولے ہوئے گھر جاتے ہیں، خواب آنکھوں میں تڑپتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ایتھے بھی تے جی لینا ہے، یو کے جا کے کی لینا ہے۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم نہیں شاید مجھ کو جس اور سے محبت ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو زندگی کا گر سکھاتی تھی، میرے ابو یہ کہتے تھے کہ میں سردار عورت ہوں۔ تم ترقی کرو گے تیزی سے، تم روانی سے جھوٹ بولتے ہو۔ السلام علیکم حاضرین، میں عائشہ عظیم آپ کو اس خوبصورت بس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حاضرین محفل، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جہاں مختلف شعبہ زندگی میں خیر اور بھلائی کے کام جاری رکھے ہوئے ہے، وہیں ہماری جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے بھی مختلف سرگرمیوں کا باقاعدگی سے انعقاد کر رہی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حاضرین محفل، شاعر جو لفظوں کو زبان عطا کرتے ہیں، جو پلکوں سے جھانکتے خوابوں کو تعبیر دیتے ہیں، جو شمع کی طرح خود جلتے ہیں لیکن بزم دنیا کو فروزاں رکھتے ہیں، شاعر وہ ہستی ہے جس میں سارے جہاں کا درد سمایا ہوتا ہے، جو تخلیقی عمل سے گزر کر ادب کی دنیا کو نئے رجحانات اور معجزات سے روشناس کراتا ہے۔ ایسے بہت سے شاعر ہماری آج کی بزم کی زینت ہیں۔ امیر مشاعرہ اور دیگر سینئر شعراء اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہیں۔ میں ان سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں اپنے مہمان شعراء کو قاسم علی شاہ صاحب کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے بھی ویلکم کرتی ہوں۔ مجھے اپنی کم مائیگی کا پوری طرح سے اعتراف ہے کہ میں شعراء کی تقدیم و تاخیر سے پوری طرح سے باخبر نہیں، لہٰذا اس مشاعرے کے آغاز میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں امیر مشاعرہ سے گزارش کروں گی کہ وہ شمع روشن کر کے دورے کلام کا آغاز کریں اور اس کے بعد شعراء کے ناموں کی پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھائیں، کیونکہ ہم نے اس کو پرچی سسٹم پہ رکھا ہے۔ جی، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ پہلا نام آپ پڑھیے تاکہ ندیم گلانی۔ شہر لاہور تیری رونق دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ میرا بیسیکلی تعلق سندھ سے ہے اور میں لاہور سے محبت میں، اردو سے محبت میں، شانی بھائی کی محبت میں، شاہ صاحب کی محبت میں، لاہور میں رہنے والے دوبار شعراء کی محبت میں یہاں آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ دعا کیجیے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ جو حال ہے صاحب صدر کی یاد سے، تکلیف جن کو ہوتی تھی میرے وجود سے، تکلیف جن کو ہوتی تھی میرے وجود سے، کس نے کہا کہ غیر تھے باہر کے لوگ تھے۔ واہ! تکلیف جن کو ہوتی تھی میرے وجود سے، کس نے کہا کہ غیر تھے باہر کے لوگ تھے۔ پردے ہٹے جو عقل سے تو پھر پتہ چلا، پردے ہٹے جو عقل سے تو پھر پتہ چلا، جو میرے حاسدوں میں تھے وہ گھر کے لوگ تھے۔ پردے ہٹے جو عقل سے تو پھر پتہ چلا، جو میرے حاسدوں میں تھے وہ گھر کے لوگ تھے۔ تین شعر دیکھیے کہ ساحل پہ تیرے بعد کی ویرانی کھا گئی، ساحل پہ تیرے بعد کی ویرانی کھا گئی، اترے سمندروں میں تو طغیانی کھا گئی۔ ساحل پہ تیرے بعد کی ویرانی کھا گئی، اترے سمندروں میں تو طغیانی کھا گئی۔ اور طاقت یہ 4 دن کی ہے تاریخ پڑھ ذرا، طاقت یہ 4 دن کی ہے تاریخ پڑھ ذرا، سلطان کتنے تھے جنہیں سلطانی کھا گئی۔ طاقت یہ 4 دن کی ہے تاریخ پڑھ ذرا، سلطان کتنے تھے جنہیں سلطانی کھا گئی۔ دنیا بدل گئی تھی کوئی غم نہ تھا مجھے، دنیا بدل گئی تھی کوئی غم نہ تھا مجھے، تم بھی بدل گئے تھے یہ حیرانی کھا گئی۔ دنیا بدل گئی تھی کوئی غم نہ تھا مجھے، تم بھی بدل گئے تھے یہ حیرانی کھا گئی۔ اجازت ہو تو ایک غزل
जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, ख्वाब आँखों में तड़पते हुए मर जाते हैं। जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, ख्वाब आँखों में तड़पते हुए मर जाते हैं। मैं कभी सोचता हूँ बैठ के तन्हाई में, यानी भाई मैं कभी सोचता हूँ बैठ के तन्हाई में, ये जो टूटे हुए तारे हैं किधर जाते हैं। मैं कभी सोचता हूँ बैठ के तन्हाई में, ये जो टूटे हुए तारे हैं किधर जाते हैं। और तुझसे चाहत के ताल्लुक़ को छुपाने के लिए, तुझसे चाहत के ताल्लुक़ को छुपाने के लिए हम तेरे शहर से चुपचाप गुज़र जाते हैं। तुझसे चाहत के ताल्लुक़ को छुपाने के लिए हम तेरे शहर से चुपचाप गुज़र जाते हैं। शेर देखिए कि शाम के वक्त निकल आते हैं घर से, लेकिन शाम के वक्त निकल आते हैं घर से, लेकिन किसको मालूम है दीवाने किधर जाते हैं। शाम के वक्त निकल आते हैं घर से, लेकिन किसको मालूम है दीवाने किधर जाते हैं। मक्ता देखिए कि मेरी शफ़क़त मेरे हालात में छीनी है नदीम, मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है नदीम, मेरे बच्चे मेरी आवाज़ से डर जाते हैं। मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है नदीम, मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है। बहुत शुक्रिया। मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है नदीम, मेरे बच्चे मेरी आवाज़ से डर जाते हैं। जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, ख्वाब आँखों में तड़पते हुए मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है नदीम, मेरे बच्चे मेरी आवाज़ से डर जाते हैं। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शायर। हमारे मीर मुशायरा अगली पर्ची उठाएंगे और देखेंगे कि किसका नाम। राहिला अशरफ साहिबा, आपकी पुरज़ोर तालियों में राहिला अशरफ साहिबा। सदर मुशायरा की इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है। कौन अब मेरी खातिर दर्दो गम उठाएगा, दश्त में खड़ी हूँ मैं अब्र लेके आएगा। कौन अब मेरी खातिर दर्दो गम उठाएगा, दश्त में खड़ी हूँ मैं अब्र लेके आएगा। और मैं भी कितनी सादा हूँ इस गुमा में रहती हूँ, मैं भी कितनी सादा हूँ इस गुमा में रहती हूँ। हुस्न मेरा तुझ जैसे कम नज़र को भाएगा। मैं भी कितनी सादा हूँ इस गुमा में रहती हूँ, हुस्न मेरा तुझ जैसे कम नज़र को भाएगा। और लोग मुझसे कहते हैं तुरशरू सी लगती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं तुरशरू सी लगती हूँ, तेरे साथ रहती हूँ कुछ असर तो आएगा। लोग मुझसे कहते हैं तुरशरू सी लगती हूँ, तेरे साथ रहती हूँ कुछ असर तो आएगा। और अब के मैंने तेरे साथ ऐसी चाल चल दी है, अब के मैंने तेरे साथ ऐसी चाल चल दी है, जिस तरफ से भी आए तू ही मात खाएगा। और मेरे पास होकर भी वो उदास बैठा है, मेरे पास होकर भी वो उदास बैठा है, जाने किसकी बाहों में अब वो मुस्कुराएगा। और चंद रोज़ पहले तक आसमां पे उड़ता था, चंद रोज़ पहले तक आसमां पे उड़ता था, अब ज़मीं पे आया है ठोकरें तो खाएगा।
चंद रोज पहले तक आसमां पे उड़ता था, अब ज़मीं पे आया है, ठोकरें तो खाएगा। और ये मेरे ख्वाब का रास्ता है, गुजर सकते हो, बन के एक नक्श मेरे दिल पे उभर सकते हो। आईना रोज तुम्हें याद दिलाएगा मेरी, गैर के वास्ते किस तरह संवर सकते हो। और कब कहा चांद को टीका मेरे माथे का करो, कब कहा चांद को टीका मेरे माथे का करो, तुम मेरी मांग सितारों से तो भर सकते हो। और तुमको महबूब बनाया है तो मोहतात रहो, तुमको महबूब बनाया है तो मोहतात रहो, तुम मेरे दिल से बस एक पल में उतर सकते हो। तुमको महबूब बनाया है तो मोहतात रहो, तुम मेरे दिल से बस एक पल में उतर सकते हो। और तेरी हद से निकलने वाली हूँ, अब मैं रास्ता बदलने वाली हूँ। तेरी हद से निकलने वाली हूँ, अब मैं रास्ता बदलने वाली हूँ। हिज्र की शब में दिन निकलने तक शम्मा की तरह जलने वाली हूँ। और मैं हवा से दिया जलाऊंगी, मैं हवा से दिया जलाऊंगी, कब इरादों से टलने वाली हूँ। और थाम कर फिर से आस के जुगनू उसके हमराह चलने वाली हूँ। थाम कर फिर से आस के जुगनू उसके हमराह चलने वाली हूँ। और एक नज़्म आखिर में पेश खिदमत है। बात सुनो ना, यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप इनकी नज़र, बात सुनो ना अच्छे आप शायर। किसी का नाम लेके भी नजर कर सकते हैं। ये तमाम सर अगर इजाज़त हो तो सर आप ही की नज़म थी, आप ही की नज़म थी। बात सुनो ना अच्छे शायर, बात सुनो ना अच्छे शायर, बात सुनो ना, जज्बों को लफ्ज़ों में ढाल के अच्छे मिसरे बुन लेते हो, मेरे दिल की सारी बातें आँखों से ही सुन लेते हो। दुनिया वाले इन शेरों पर दाद बहुत देते हैं, लेकिन शेर में गम की चादर ओढ़े छुप कर बैठा कर्ब सुना तो सबकी चीखें हैरत के सहरा से बाहर ऐसे निकलेंगी कि जिस पर हर एक पत्ता मातम करता रह जाएगा। बात सुनो तुम, मैं तो हर एक दर्द तुम्हारा इन हरफों में पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर भी दिल कहता है काश कभी तुम शेर कहो वो जिसमें नगमे चाहत के हों। हर मिसरे से गहरी उल्फत का रस टपके, उसमें जुल्फ़ों की तारीफ़ें, आँखों पर भी हों कुछ नज़में, और कलाई थाम के मेरी मुझ पर गज़लें कहते जाओ। बात सुनो ना अच्छे शायर, अपने गम से बाहर निकलो। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। थैंक यू। चंद रोज पहले तक आसमान पर उड़ता था, अब ज़मीन पर आया है, ठोकरें तो खाएगा। बहुत खूबसूरत लबो लहजे की मालिक रहीला साहिबा। मेरे मुशायरा से मुल्तमिस हूँ कि अगली पर्ची उठाएं। आगर नदीम साहर, आपकी पुरजोर तालियों में। बुझते हुए चिराग की वहशत में काट दी, बुझते हुए चिराग की वहशत में काट दी, वाह, हमने शबे हयात अज़ियत में काट दी। बुझते हुए चिराग की वहशत में काट दी, हमने शबे हयात अज़ियत में काट दी। रुखसत के वक्त आपको जल्दी थी किस कदर, यानी हमारी बात भी उजलत में काट दी। रुखसत के वक्त आपको जल्दी थी किस कदर, रुखसत के वक्त आपको जल्दी थी किस कदर, यानी हमारी बात भी उजलत में काट दी। मैं चाहता था शहर से बनती नहीं बनी, मैं चाहता था शहर से बनती नहीं बनी,
अपनी तमाम उम्र ही हिजरत में काट दी। मैं चाहता था शहर से बनती नहीं बनी, अपनी तमाम उम्र ही हिजरत में काट दी। तेरे बगैर ज़ीस्त गुजरना महाल थी, तेरे बगैर ज़ीस्त गुजरना महाल थी। तूने कहा था काट, मुरव्वत में काट दी। तेरे बगैर ज़ीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट, मुरव्वत में काट दी। तेरे बगैर ज़ीस्त गुजरना महाल थी, तूने कहा था काट, मुरव्वत में काट दी। आधी तो उम्र तेरे लिए हमने की खराब, आधी तो उम्र तेरे लिए हमने की खराब, बाकी जो रह गई थी मोहब्बत में काट दी। आधी तो उम्र तेरे लिए हमने की खराब, बाकी जो रह गई थी मोहब्बत में काट दी। और दो और शेर के, मियाँ मैं इसलिए भी गमशनास आदमी हूँ, मियाँ मैं इसलिए भी गमशनास आदमी हूँ, मैं अपने शहर का पहला उदास आदमी हूँ। मियाँ मैं इसलिए भी गमशनास आदमी हूँ, मैं अपने शहर का पहला उदास आदमी हूँ। मुझे खबर है कहाँ किसने छोड़ना है मुझे, मुझे खबर है कहाँ किसने छोड़ना है मुझे। मेरे अजीज मैं चेहरा शनास आदमी हूँ। मुझे खबर है कहाँ किसने छोड़ना है मुझे, मुझे खबर है कहाँ किसने छोड़ना है मुझे। मेरे अजीज मैं चेहरा शनास आदमी हूँ। दरख्तों में नमूदारी करूँगा, दरख्तों में नमूदारी करूँगा, मोहब्बत की शजरकारी करूँगा। दरख्तों में नमूदारी करूँगा, मोहब्बत की शजरकारी करूँगा। ये दुनिया जब तुझे झूठा कहेगी, मैं तब तेरी तरफदारी करूँगा। ये दुनिया जब तुझे झूठा कहेगी, ये दुनिया जब तुझे झूठा कहेगी, मैं तब तेरी तरफदारी करूँगा। और आखिर में दो तीन शेर। हम दरख्तों को अगर ख्वाब सुनाने लग जाएं, हम दरख्तों को अगर ख्वाब सुनाने लग जाएं, इन परिंदों के तो फिर होश ठिकाने लग जाएं। और आखिरी पल है ज़रा बैठ के बातें कर लें, आखिरी पल है ज़रा बैठ के बातें कर लें। ऐन मुमकिन है पलटने में ज़माने लग जाएं। आखिरी पल है ज़रा बैठ के बातें कर लें, ऐन मुमकिन है पलटने में ज़माने लग जाएं। कूज़ागर तुमसे मेरे ख्वाब नहीं ठीक बने, कूज़ागर तुमसे मेरे ख्वाब नहीं ठीक बने, बस यही सोच के फिर चाक घुमाने लग जाएं, बस यही सोच के फिर चाक घुमाने लग जाएं। हम हैं तन्हाई के मारे हुए कमरे के मकीन, हम हैं तन्हाई के मारे हुए कमरे के मकीन, जो भी मिल जाए उसे दोस्त बनाने लग जाएं। हम हैं तन्हाई के मारे हुए कमरे के मकीन, जो भी मिल जाए उसे दोस्त बनाने लग जाएं। हम नए दौर के आशिक भी अजब हैं कि नदीम, जो भी मिल जाए उसे शेर सुनाने लग जाएं। वाह, बहुत खूब। रुखसत के वक्त आपको जल्दी थी किस कदर, यानी हमारी बात भी उजलत में काट दी। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शायर आगा नदीम साहब। जी सर, अगली पर्ची अरशद नईम साहब, आपकी पुरजोर तालियों में। सहब सदर की इजाज़त से तवज्जो चाहूँगा। डॉक्टर साहब, कहाँ रुकता है कहाँ आँख में नम चलता है, कहाँ रुकता है कहाँ आँख में नम चलता है, क्या बताऊं कि पता मुझको भी कम चलता है। कहाँ रुकता है कहाँ, क्या कहाँ रुकता है कहाँ आँख में नम चलता है,
کیا بتاؤں کہ پتہ مجھ کو بھی کم چلتا ہے ایک مسافر کے شب و روز ہے درپیش مجھے ایک مسافر کے شب و روز ہے درپیش مجھے میں جو رکتا ہوں میرا نقش قدم چلتا ہے ایک مسافر کے شب و روز ہے درپیش مجھے ایک مسافر کے شب و روز ہے درپیش مجھے میں جو رکتا ہوں میرا نقش قدم چلتا ہے اور اب میری آنکھ میں باقی نہیں آنسو کوئی اب میری آنکھ میں باقی نہیں آنسو کوئی اب تیرا سکہ کہاں شام علم چلتا ہے اب میری آنکھ میں باقی نہیں آنسو کوئی اب تیرا سکہ کہاں شام علم چلتا ہے. اور غزل کے چند اشعار محمد صدر کے. ہر ابتدا کو کسی انتہا سے بر دیا ہے ہر ابتدا کو کسی انتہا سے بر دیا ہے گھٹن جہاں بھی تھی اس کو ہوا سے بھر دیا ہے ہر ابتدا کو کسی انتہا سے بھر دیا ہے گھٹن جہاں بھی تھی اس کو ہوا سے بھر دیا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ تہی جمال تھے اور چاند دسترس میں نہ تھا تہی جمال تھے اور چاند دسترس میں نہ تھا سو ہم نے کاسہ شب کو دعا سے بھر دیا ہے تہی جمال تھے اور چاند دسترس میں نہ تھا سو ہم نے کاسہ شب کو دعا سے بھر دیا ہے. اور تیری گلی کو بھی خواہش تھی رائے گانی کی تیری گلی کو بھی خواہش تھی رائے گانی کی تیری گلی کو بھی خلق خدا سے بھر دیا ہے تیری گلی کو بھی خواہش تھی رائے گانی کی تیری گلی کو بھی خواہش تھی رائے گانی کی تیری گلی کو بھی خلق خدا سے بھر دیا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ وہی خلا جو تیرے اور میرے بیچ میں تھا وہی خلا جو تیرے اور میرے بیچ میں تھا اب اس خلا کو بھی اپنے خلا سے بھر دیا ہے وہی خلا جو تیرے اور میرے بیچ میں تھا اب اس خلا کو بھی اپنے خلا سے بھر دیا ہے. اور میں اپنے جسم کی مٹی سے خوف کھانے لگا میں اپنے جسم کی مٹی سے خوف کھانے لگا نمو کو اس نے کسی ابتلا سے بھر دیا ہے میں اپنے جسم کی مٹی سے خوف کھانے لگا نمو کو اس نے کسی ابتلا سے بھر دیا ہے. تیری گلی کو بھی خواہش تھی رائے گانی کی تیری گلی کو بھی خلق خدا سے بھر دیا ہے. ایک غزل کے اور چند اشعار ہم تھے مطلب دیکھیے گا کہ ہم تھے اپنی موجوں کی طغیانی میں ہم تھے اپنی موجوں کی طغیانی میں بس ایک منظر دیکھ سکے حیرانی میں ہم تھے اپنی موجوں کی طغیانی میں بس ایک منظر دیکھ سکے حیرانی میں عشق مسافر ہے جو چلتا رہتا ہے عشق مسافر ہے جو چلتا رہتا ہے خاک اڑاتے لمحوں کی نگرانی میں عشق مسافر ہے جو چلتا رہتا ہے خاک اڑاتے لمحوں کی نگرانی میں. اور شعر دیکھیے گا کہ جس کو میں نے مشکل میں آباد کیا جس کو میں نے مشکل میں آباد کیا وہ کریا برباد ہوا آسانی میں جس کو میں نے مشکل میں آباد کیا وہ کریا برباد ہوا آسانی میں. اور اب تو اکثر یوں ہوتا ہے خواب تیرے اب تو اکثر یوں ہوتا ہے خواب تیرے بہہ جاتے ہیں اشکوں کی طغیانی میں اب تو اکثر یوں ہوتا ہے خواب تیرے بہہ جاتے ہیں اشکوں کی طغیانی میں. اور جی اٹھتا ہے ایک تحیر خلوت میں جی اٹھتا ہے ایک تحیر خلوت میں مر جاتا ہے ایک کردار کہانی میں جی اٹھتا ہے ایک تحیر خلوت میں مر جاتا ہے ایک کردار کہانی میں. اور آخری شعر عرض ہے کہ ابھی ابھی میں آنکھ بھگو کر نکلا ہوں ابھی ابھی میں آنکھ بھگو کر نکلا ہوں
उतर गया था एक तस्वीर पुरानी में, अभी अभी मैं आंख भिगो कर निकला हूँ, उतर गया था एक तस्वीर पुरानी में, हम थे अपनी मौजों की तुगयानी में, बस एक मंजर देख सके हैरानी में। बहुत शुक्रिया। हर इब्तदा को किससे इंतहा से भर दिया है, घुटन जहाँ भी थी उसको हवा से भर दिया है। ये थे अरशद नईम साहब। अब मेरे मुशायरा से मुल्तमिस हूँ कि अगली पर्ची उठाएं। ये पर्ची दरअसल पर्ची में से निकली है। डॉक्टर फखर अब्बास। सर अब आप आए हैं तो कैसे मुमकिन है कि हम आपको ना सुने? मैंने कहा लाहौर से मोहब्बत की है तो पंजाबी में भी थोड़ा उसका इजहार कर दें कि इत्थे भी ते जी लेना है, इत्थे भी ते जी लेना है, यूके जाके की लेना है। इत्थे भी ते जी लेना है, यूके जाके की लेना है। और वेखते सही सारे दा सारा, वेखते सही सारे दा सारा, लंदन तू लाहौर प्यारा। वेखते सही सारे दा सारा, लंदन तू लाहौर प्यारा। और नहरां विचों दो दो लंघन, नहरां विचों दो दो लंघन, दरियावां दे नालों खंघन। नहरां विचों दो दो लंघन, दरियावां दे नालों खंघन। सुक्का भी घुट पी लेना है, यूके जाके की लेना। और खाने वन सवन्ने पकदे, खाने वन सवन्ने पकदे, होर स्वादी हो नहीं सकते। खाने वन सवन्ने पकदे, होर स्वादी हो नहीं सकते। और बाग ते बूटे दिते रब ने, बाग ते बूटे दिते रब ने, मौसम ठंडे तत्ते सब ने। बाग ते बूटे दिते रब ने, मौसम ठंडे तत्ते सब ने। और धुप दे बदल इत्थे वसदे, धुप दे बदल इत्थे वसदे, रो पैने आ हसदे हसदे। धुप दे बदल इत्थे वसदे, रो पैने आ हसदे हसदे। और मौत मुकर्रर सब दी होई, हर किसी ने मर जाना। मौत मुकर्रर सब दी होई, गल का मौत मुकर्रर होई सब दी। किन्ने किन्ने बारी लवाई, सॉरी। अच्छा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਪਾਰਟ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ। ਮੌਤ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸਭ ਦੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਖਾਂ ਯਾਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ। ਮੌਤ ਮੁਕਰਰ ਹੋਈ ਸਭ ਦੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਖਾਂ ਯਾਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ। ਮਾਂ ਲਾਗੇ ਦਫਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਲਾਗੇ ਦਫਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, यूके जाके की लेना है। मां लागे दफनी लेना है, यूके जाके की लेना है। इत्थे भी ते जी लेना है, यूके जाके की लेना है। और ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। बचपना कम सीनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। बचपना कम सीनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। और उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, उसके हर तौर से मोहब्बत है। और ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर।
देख ले गौर से मोहब्बत है ये जो लाहौर से बहुत शुक्रिया ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ जी लेना है यूके जाके की लेना है डॉक्टर फखर अब्बास एक सरप्राइज आपने दिया एक सरप्राइज हमने आपको दिया जी अगली पर्ची सर आप उठाएंगे साइमा आफ्ताब साहिबा आपकी पुरजोर तालियों में अपने बड़े भाई कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन में आना और आपसे मुलाकात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। कश्ती का हो दरिया वारिस जब पतवार मोहब्बत है, कश्ती का हो दरिया वारिस जब पतवार मोहब्बत है, आप किनारे ढूंढ रहे हैं और मंझधार मोहब्बत है। कश्ती का हो दरिया वारिस जब पतवार मोहब्बत है, आप किनारे ढूंढ रहे हैं और मंझधार मोहब्बत है। मिलना है तो अर्ज़ो समा की हर बंदिश ठुकरा के मिल, मिलना है तो अर्ज़ो समा की हर बंदिश ठुकरा के मिल, पिंजरा पिंजरे से टकराना ये क्या यार मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। मिलना है तो अर्ज़ो समा की हर बंदिश ठुकरा के मिल, पिंजरा पिंजरे से टकराना ये क्या यार मोहब्बत है। आपकी इजाज़त से गज़ल से 2-3 अशार के। रायगानी की मद में रहना पड़ा, रायगानी की मद में रहना पड़ा, नागहानी की जद में रहना पड़ा। बाग़े जन्नत में सब बराबर थे, बाग़े जन्नत में सब बराबर थे, पर यहाँ नेको बद में रहना पड़ा। बाग़े जन्नत में सब बराबर थे, पर यहाँ नेको बद में रहना पड़ा। अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा। इस ताल्लुक का नाम क्या रखूं, इस ताल्लुक का नाम क्या रखूं, एक खुशी एक हसद में रहना पड़ा। इस ताल्लुक का नाम क्या रखूं, एक खुशी एक हसद में रहना पड़ा। हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, और इसे खालो खद में रहना पड़ा। हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, और इसे खालो खद में रहना पड़ा। और एक और गज़ल से कुछ अशार के। ज़माने के चलन से बरसरे पैकार औरत हूँ, ज़माने के चलन से बरसरे पैकार औरत हूँ, सो हर एक मरहले पर जबर से 2-4 औरत हूँ। गुनाहों में बहुत भी हो तो हिस्सा निस्फ है मेरा, गुनाहों में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुनाहों में बहुत भी हो तो हिस्सा निस्फ है मेरा, सजाओं के लिए तन्हा मगर हकदार औरत हूँ। सजाओं के लिए तन्हा मगर हकदार औरत हूँ। मेरे अंदर नुमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, मेरे अंदर नुमू पाती हैं आने वाली नस्लें भी, खुदा के बाद मैं तख्लीक का किरदार औरत हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बेबरकत रफ़ाकत दस्तरस की देन है प्यारे, ये बेबरकत रफ़ाकत दस्तरस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूँ अब तेरे लिए बेकार औरत हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बेबरकत रफ़ाकत दस्तरस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूँ अब तेरे लिए बेकार औरत हूँ। मुझे हर फैसले और उसकी कीमत का तयन है, मुझे हर फैसले और उसकी कीमत का तयन है। मैं अपनी जीत औरत हूँ, मैं अपनी हार औरत हूँ, और मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी। बहुत शुक्रिया। मैं अपने भाइयों को जिंदगी का गुर सिखाती थी। मेरे अब्बू ये कहते थे कि मैं सरदार औरत हूँ। मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी। मेरे अब्बू ये कहते थे कि मैं सरदार औरत हूँ।
آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میں اپنے بھائیوں کو زندگی کے گر سکھاتی تھی. میرے ابو یہ کہتے تھے کہ میں سردار عورت ہوں. بہت خوبصورت. ہمارے اگلے شاعر راول حسین صاحب، آپ کی پرزور تالیوں میں. چند اشعار کے بہت شکریہ. بالکونی سے دیکھتے ہوئے لوگ، بالکونی سے دیکھتے ہوئے لوگ تھے کبھی مجھ کو چاہتے ہوئے لوگ. بالکونی سے دیکھتے ہوئے لوگ تھے کبھی مجھ کو چاہتے ہوئے لوگ. سرد لہجوں میں کر رہے ہیں کلام، صحن میں دھوپ سینکتے ہوئے لوگ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سرد لہجوں میں کر رہے ہیں کلام، صحن میں دھوپ سینکتے ہوئے لوگ. بہت شکریہ. جانے کیا کیا لگی ہوئی تھی بھیڑ، کھو گئے مجھ کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ. جانے کیا کیا لگی ہوئی تھی بھیڑ، کھو گئے مجھ کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ. اور شعر دیکھیے گا کہ رفتہ رفتہ زباں تک آئیں گے، رفتہ رفتہ زباں تک آئیں گے، یہ میری بات کاٹتے ہوئے لوگ. بہت شکریہ. رفتہ رفتہ زباں تک آئیں گے، یہ میری بات کاٹتے ہوئے لوگ. جانے کب سو گئے اڑا کر نیند، جانے کب سو گئے اڑا کر نیند، وہ میرے ساتھ جاگتے ہوئے لوگ. جانے کب سو گئے اڑا کر نیند، وہ میرے ساتھ جاگتے ہوئے لوگ. اور چند اشعار اور کے دو شعر دیکھیے گا کہ آنکھ کو رات بھر جگایا ہے، آنکھ کو رات بھر جگایا ہے، تب کوئی خواب جھلملایا ہے. آنکھ کو رات بھر جگایا ہے، تب کوئی خواب جھلملایا ہے. سب مجھے ایک ایک دھڑکن دیں، سب مجھے ایک ایک دھڑکن دیں، میں نے کاغذ پہ دل بنایا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب مجھے ایک ایک دھڑکن دیں، میں نے کاغذ پہ دل بنایا ہے، میں نے کاغذ پہ دل بنایا ہے. اور چند اشعار اور دیکھیے گا کہ میں نے کاغذ پہ دل بنایا. بعض اوقات سوچتے ہیں ہم کیوں تجھے اتنا چاہتے ہیں ہم، جانے کیسا شفق سے رشتہ ہے یہ جو ہر شام ڈوبتے ہیں ہم. جانے کیسا شفق سے رشتہ ہے یہ جو ہر شام ڈوبتے ہیں ہم. رزق رکھا ہوا ہے دور اتنا، رزق رکھا ہوا ہے دور اتنا، گھر مقدر سے لوٹتے ہیں ہم. بہت شکریہ. رزق رکھا ہوا ہے دور اتنا، بہت شکریہ. رزق رکھا ہوا ہے دور اتنا، گھر مقدر سے لوٹتے ہیں ہم. اور آخری شعر ہے کہ آنکھ کا کیا ہے اب لگے نہ لگے، آنکھ کا کیا ہے اب لگے نہ لگے، خواب تو روز دیکھتے ہیں ہم. آنکھ کا کیا ہے اب لگے نہ لگے، خواب تو روز دیکھتے ہیں ہم. بہت شکریہ، بہت شکریہ. رزق رکھا ہوا ہے دور اتنا، گھر مقدر سے لوٹتے ہیں ہم. یہ تھے راول حسین صاحب. جی سر، اگلا نام. چھپ کر گئے. جی آپ کی پرزور تالیوں میں خالد ندیم ثانی صاحب. کچھ اشعار صاحب صدر کی اجازت سے. بے سبب کہہ کہا اچھالا ہے، بے سبب کہہ کہا اچھالا ہے،
ये उदासी का हल निकाला है। बेसबब कह कहा उछाला है, ये उदासी का हल निकाला है। भूख दोनों को मार डालेगी, दरमियां आखिरी निवाला है। भूख दोनों को मार डालेगी, दरमियां आखिरी निवाला है। मुझको वहशत पढ़ाई जाती थी, मैंने उस्ताद मार डाला है। मुझको वहशत पढ़ाई जाती थी, मैंने उस्ताद मार डाला है। और कुछ शेर और के, किस मोहब्बत से ये हिजरत के निशान देखती है, किस मोहब्बत से ये हिजरत के निशान देखती है। रौनके दुनिया मेरी आंख जहां देखती है, दिल का ये शहर भी लाहौर हुआ जाता है। दिल का ये शहर भी लाहौर हुआ जाता है, इस जहांगीर को एक नूर जहां देखती है। दिल का ये शहर भी लाहौर हुआ जाता है, इस जहांगीर को एक नूर जहां देखती है। और आंख तो आंख है, बाकी साहब की नजर, आंख तो आंख है फिर ख्वाब सजा लेती है। आंख तो आंख है फिर ख्वाब सजा लेती है, ये मेरी ढलती हुई उम्र कहाँ देखती है। ये मेरी ढलती हुई उम्र कहाँ देखती है। हजरत जोश के दीवान का जब जिक्र चले, कितनी हसरत से हमें उर्दू ज़बान देखती है। बिटिया रानी से झूठ बोलते हो, जिंदगानी से झूठ बोलते हो। बिटिया रानी से झूठ बोलते हो, जिंदगानी से झूठ बोलते हो। तुम तरक्की करोगे तेजी से, तुम रवानी से झूठ बोलते हो। तुम तरक्की करोगे तेजी से, तुम रवानी से झूठ बोलते हो। पढ़ते रहते हो जॉन को फिर भी यार जानी से झूठ बोलते हो। सारी दुनिया का दुख नहीं मुझको, तुम भी शानी से झूठ बोलते हो। और आखिर में दो शेर के, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। गम ज्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं। हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो। हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। तुम तरक्की करोगे तेजी से, तुम रवानी से झूठ बोलते हो। जी सर, अगली पर्ची खत्म हो गई। हमारे अगले शायर चूँकि मेहमान खास हैं, दो शायर, उनका हमने नाम पर्ची में नहीं डाला था, शबीर हसन साहब और कमर रज़ा शहजाद साहब। तो उसके अलावा मुझे एक पर्ची मिली है, तो चूँकि मुशायरे का एक्चुअली मैं अर्ज़ करती हूँ कि मुशायरे का एक हमारा अपना वो मैनेजमेंट के कुछ मसाइल हैं, तो ये मैं संभाल के रखती हूँ। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह अगली बार हम इसको शामिल करेंगे। और हमारे अगले मेहमान शायर शबीर हसन साहब शायर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और इनफरादी और इज्तमाई जज्बात की अक्कास है इनकी शायरी। आपकी पुरजोर तालियों में शबीर हसन साहब। जी, मैं डॉक्टर आयशा साहिबा का और फाउंडेशन का शुक्रगुज़ार हूँ, और यकीनन ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमारी तहजीबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं जिन्हें हर जगह पर जो है वो इसका स्पेस होना चाहिए। मैं अपने हिस्से का जो है वो हाज़री पेश करता हूँ साहिब सदर की इजाज़त से।
कुछ ताज़ा गज़ल के शेर देखिएगा कि हसरत से या हसद से मुझे देखते रहे, हसरत से या हसद से मुझे देखते रहे, हसरत से या हसद से मुझे देखते रहे, सब अपने अपने कद से मुझे देखते रहे, हसरत से या हसद से मुझे देखते रहे, सब अपने अपने कद से मुझे देखते रहे, हसरत तो उनकी देखने वाली थी सुबह दम, हसरत तो उनकी देखने वाली थी सुबह दम, जो ख्वाब की मदद से मुझे देखते रहे, हसरत तो उनकी देखने वाली थी सुबह दम, जो ख्वाब की मदद से मुझे देखते रहे, मैंने तो अपनी मौज में देखा था एक नजर, मैंने तो अपनी मौज में देखा था एक नजर, वो पूरी शद्दो मत से मुझे देखते रहे, मैंने तो अपनी मौज में देखा था एक नजर, वो पूरी शद्दो मत से मुझे देखते रहे, गाहे मैं उनके जैसा था, गाहे था मुख्तलिफ, गाहे मैं उनके जैसा था, गाहे था मुख्तलिफ, शायर कबूलो रद से मुझे देखते रहे, सब अपने अपने कद से मुझे देखते रहे, तेरी गाली पे जो बस मुट्ठियां कस जाते हैं, तेरी गाली पे जो बस मुट्ठियां कस जाते हैं, तय शाये तो खुदाओं पे बरस जाते हैं, वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का फरेब, वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का फरेब, आप जैसों को भी हम जैसे तरस जाते हैं, वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का फरेब, आप जैसों को भी हम जैसे तरस जाते हैं, बाज़ों का तबीयत अपनी ऐसी भारी हो जाती है, बाज़ों का तबीयत अपनी ऐसी भारी हो जाती है, कोई हंसकर बात करे तो दिल आज़ारी हो जाती है, बाज़ों का तबीयत अपनी ऐसी भारी हो जाती है, कोई हंसकर बात करे तो दिल आज़ारी हो जाती है, उसकी रूह को तकते तकते जिस्म दिखाई दे जाता है, उसकी रूह को तकते तकते जिस्म दिखाई दे जाता है, दिलदारी भी करने जाऊं दुनियादारी हो जाती है, उसकी रूह को तकते तकते जिस्म दिखाई दे जाता है, दिलदारी भी करने जाऊं दुनियादारी हो जाती है, पहले पहल हम एक बदन में शौक से आग जला देते हैं, पहले पहल हम एक बदन में शौक से आग जला देते हैं, बाद में आग जलाए रखना जिम्मेदारी हो जाती है, बाद में आग जलाए रखना जिम्मेदारी हो जाती है, और सरनिगूं इश्क के परचम नहीं रखे जाते, सरनिगूं इश्क के परचम नहीं रखे जाते, ये चराग ऐसे के मध्यम नहीं रखे जाते, जैसे तरतीब से हैं रखे हुए रात और दिन, जैसे तरतीब से हैं रखे हुए रात और दिन, ऐसे तरतीब से क्यों हम नहीं रखे जाते, जैसे तरतीब से हैं रखे हुए रात और दिन, ऐसे तरतीब से क्यों हम नहीं रखे जाते। 3 शेर और इजाज़त के वो संग दिल ना अगर आईना जबी होता, वो संग दिल ना अगर आईना जबी होता, किसे जहाने तज़ादात पर यकीन होता, अगर दिखाई ना पड़ता तो जा बजा दिखता, अगर दिखाई ना पड़ता तो जा बजा दिखता, अगर मैं हाथ ना आता तो दिल नशी होता, अगर दिखाई ना पड़ता तो जा बजा दिखता, अगर मैं हाथ ना आता तो दिल नशी होता, ये हुस्ने गैब रियाजत से मैंने सीखा है, ये हुस्ने गैब रियाजत से मैंने सीखा है, हसीन लगता हूँ जब सामने नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओ, ये भी आ गया साथ। बहुत खूब, आप जैसों को भी हम जैसे तरस जाते हैं। बहुत खूबसूरत।
اب ہمارے اگلے مہمان شاعر قمر رضا شہزاد صاحب ہماری خوش قسمتی کے لاہور میں موجود تھے اور ہم نے ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو دعوت دی کہ مشاعرہ پڑھیں. ملتان سے تعلق ہے, منجھے ہوئے شاعر ہیں, آپ کی پرزور تعلق ہے. ہوا کے سامنے یہ حشر بھی اٹھایا گیا, ہوا کے سامنے یہ حشر بھی اٹھایا گیا, میرے چراغ کو تلوار سے بجھایا گیا. ہوا کے سامنے یہ حشر بھی اٹھایا گیا, میرے چراغ کو تلوار سے بجھایا گیا, اور کسی بھی جنگ میں شامل نہیں تھا میں لیکن, کسی بھی جنگ میں شامل نہیں تھا میں لیکن ہر ایک بار نشانہ مجھے بنایا گیا. کسی بھی جنگ میں شامل نہیں تھا میں لیکن ہر ایک بار نشانہ مجھے بنایا گیا, اور میرے سپرد کیا اس نے ایک شکستہ دل, میرے سپرد کیا اس نے ایک شکستہ دل, مگر یہ بوجھ بھی مجھ سے کہاں اٹھایا گیا. میرے سپرد کیا اس نے ایک شکستہ دل, مگر یہ بوجھ بھی مجھ سے کہاں اٹھایا گیا, اور سنور سکے نہ کسی طرح میرے خد و خال, سنور سکے نہ کسی طرح میرے خد و خال, ہزار بار مجھے توڑ کر بنایا گیا. سنور سکے نہ کسی طرح میرے خد و خال, ہزار بار مجھے توڑ کر بنایا گیا. اور ایک غزل کے چند شعر کے مجھے پتہ ہے میرا ایک کام رہتا ہے, مجھے پتہ ہے میرا ایک کام رہتا ہے, کسی کے ہاتھوں میرا انہدام رہتا ہے. مجھے پتہ ہے میرا ایک کام رہتا ہے, کسی کے ہاتھوں میرا انہدام رہتا ہے, اور میں اس لیے بھی کبھی اس طرف نہیں جاتا, میں اس لیے بھی کبھی اس طرف نہیں جاتا, محل سرا میں میرا ایک غلام رہتا ہے. میں اس لیے بھی کبھی اس طرف نہیں جاتا, میں اس لیے بھی کبھی اس طرف نہیں جاتا, محل سرا میں میرا ایک غلام رہتا ہے. میں اس لیے بھی کبھی اس طرف نہیں جاتا, محل سرا میں میرا ایک غلام رہتا ہے. ابھی تو آخری کردار بھی نہیں آیا, ابھی تو آخری کردار بھی نہیں آیا, ابھی کہانی تیرا اختتام رہتا ہے. ابھی تو آخری کردار بھی نہیں آیا, ابھی کہانی تیرا اختتام رہتا ہے. یہ شہر ہو گیا برباد جتنا ہونا تھا, یہ شہر ہو گیا برباد جتنا ہونا تھا, نہ جانے کون سا اب انتقام رہتا ہے. یہ شہر ہو گیا برباد جتنا ہونا تھا, نہ جانے کون سا اب انتقام رہتا ہے. کبھی سنو تو سمندر کو غور سے شہزاد, کبھی سنو تو سمندر کو غور سے شہزاد, وہ خاموشی میں بھی محو کلام رہتا ہے. کبھی سنو تو سمندر کو غور سے شہزاد, وہ خاموشی میں بھی محو کلام رہتا ہے. اور چند شعر کے جب میں صدائے ماتم و گریہ اٹھاؤں گا, جب میں صدائے ماتم و گریہ اٹھاؤں گا, ہر ایک چشمے تر میں سے شعلہ اٹھاؤں گا. جب میں صدائے ماتم و گریہ اٹھاؤں گا, ہر ایک چشمے تر میں سے شعلہ اٹھاؤں گا. ظاہر کروں گا آئینہ و عکس کا فریب, ظاہر کروں گا آئینہ و عکس کا فریب, اے عشق تیرے راز سے پردہ اٹھاؤں گا. ظاہر کروں گا آئینہ و عکس کا فریب, اے عشق تیرے راز سے پردہ اٹھاؤں گا. اور رہنے دے اپنے خانہ دل میں ذرا سی دیر, رہنے دے اپنے خانہ دل میں ذرا سی دیر, میں کون سا یہاں سے خزانہ اٹھاؤں گا. رہنے دے اپنے خانہ دل میں ذرا سی دیر, میں کون سا یہاں سے خزانہ اٹھاؤں گا. اور یہ سوچ کر بھی چھوڑ دیے جمع کرنے خواب, یہ سوچ کر بھی چھوڑ دیے جمع کرنے خواب, جاتے ہوئے یہاں سے میں کیا کیا اٹھاؤں گا. یہ سوچ کر بھی چھوڑ دیے جمع کرنے خواب, جاتے ہوئے یہاں سے میں کیا کیا اٹھاؤں گا. اور میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے, میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے, شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے, شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. اور آخر میں چند شعر کے, تمام شہر میری جان کو ہے آیا ہوا,
تمام شہر میری جان کو ہے آیا ہوا، مجھے تو ایک محبت نے ہے بچایا ہوا۔ تمام شہر میری جان کو ہے آیا ہوا، مجھے تو ایک محبت نے ہے بچایا ہوا، اور فلک کے پار میرا خاندان میرا مکان، فلک کے پار میرا خاندان میرا مکان، میں اس زمین پہ آیا ہوں برگلایا ہوا۔ فلک کے پار میرا خاندان میرا مکان، میں اس زمین پہ آیا ہوں برگلایا ہوا، اور میں ایک شکست ہوں اور حوصلے سے جھیلی ہوئی، میں ایک شکست ہوں اور حوصلے سے جھیلی ہوئی، میں ایک زخم ہوں اور سامنے سے آیا ہوا، میں ایک شکست ہوں اور حوصلے سے جھیلی ہوئی، میں ایک شکست ہوں اور حوصلے سے جھیلی ہوئی، میں ایک زخم ہوں اور سامنے سے آیا ہوا، میں ایک شکل کسی حافظے سے نکلی ہوئی، میں ایک ہاتھ کسی ہاتھ سے چھڑایا ہوا، میں ایک شکل کسی حافظے سے نکلی ہوئی، میں ایک ہاتھ کسی ہاتھ سے چھڑایا ہوا، میں ایک شکل کسی حافظے سے نکلی ہوئی، میں ایک ہاتھ کسی ہاتھ سے چھڑایا ہوا، اور ازل ابد کے سرے جوڑنے میں ہے مصروف، ازل ابد کے سرے جوڑنے میں ہے مصروف، فقیر آج بڑے تیش میں ہے آیا ہوا، ازل ابد کے سرے جوڑنے میں ہے مصروف، فقیر آج بڑے تیش میں آیا ہوا، اور بہت سے لوگ رہے سچ پہ گامزن شہزاد، بہت سے لوگ رہے سچ پہ گامزن شہزاد، مجھے ملا ہے یہ رستہ بنا بنایا۔ کسی حافظے سے نکلی ہوئی، میں ایک ہاتھ کسی ہاتھ سے چھڑایا۔ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے، شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا۔ یہ تھے قمر رضا شہزاد صاحب۔ اب میں دعوت دیتی ہوں کرسی صدارت پر مطمئن باقی احمد پوری صاحب کو۔ آپ کی شاعری کی 12 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اگر وہ اپنی نشست پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو وہ بالکل وہیں پڑھیں آپ کی پرزور تالیوں میں۔ باقی احمد پوری۔ بہت شکریہ آپ سب کی اجازت سے، کیونکہ میں کھڑا ہو کے پڑھوں گا تو مجھے زیادہ غزلیں یاد آ جائیں گی۔ سر اب آپ پھر آپ لیٹ کے یہی ہے۔ بہت اچھی شاعری سنی، بہت اچھے شعراء کرام آپ نے مدعو کیے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ صدارت والا کام مجھے کیسے آپ نے سونپ دیا۔ بہرحال آپ کی بہت نوازش، اور شاعروں نے مجھے واقعی وہ میں تو الٹ بات کر گیا، میں کھڑا ہو کے پڑھوں تو مجھے یاد نہیں رہتا، اور میں موبائل سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ جی سر کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میں اس لیے چند شعر آپ لوگوں کی سماعت کو شعراء کرام کی اجازت سے۔ کہ شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ دیر کو غم گھر سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ دیر کو غم گھر سے نکل جاتے ہیں، ذہن تھک جاتا ہے ایک یاد کو لکھتے لکھتے، ذہن تھک جاتا ہے ایک یاد کو لکھتے لکھتے، چھوڑ کے لوح و قلم گھر سے نکل جاتے ہیں، اب کوئی دشت محبت میں بلاتا بھی نہیں، اب کوئی دشت محبت میں بلاتا بھی نہیں، خود بخود میرے قدم گھر سے نکل جاتے ہیں، خود بخود میرے قدم گھر سے نکل جاتے ہیں، اور خود بخود میرے قدم روز کھاتے ہیں قسم، روز کھاتے ہیں قسم گھر میں رہیں گے باقی، روز کھاتے ہیں قسم گھر میں رہیں گے باقی، توڑ کے روز قسم گھر سے نکل جاتے ہیں، شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں۔ 3 شعر اور ہیں کہ ہجر کی رات کٹے تو دیکھیں، ہجر کی رات کٹے تو دیکھیں، دل سے یہ گرد چھٹے تو دیکھیں، چائے کا کہوں کہ نہیں؟
کس کو کیا کہنا تو ہے عشق نا۔ نے انعام دیا، غم کی جاگیر بٹے تو دیکھیں، اور کتنے ہیں تیرے رنگ ابھی، اور کتنے ہیں تیرے رنگ ابھی، آپ چہرے سے ہٹے تو دیکھیں، اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں، اڑے نہیں ہیں اڑائے ہوئے پرندے ہیں، ہمیں نہ چھیڑ ستائے ہوئے پرندے ہیں، قفس میں قید کرو یا ہمارے پر کاٹو، تمہارے جال میں آئے ہوئے پرندے ہیں، قفس میں قید کرو یا ہمارے پر کاٹو، تمہارے جال میں آئے ہوئے پرندے ہیں، ہوا چلے گی تو بچے اڑائیں گے ان کو، یہ کاغذوں سے بنائے ہوئے پرندے ہیں، یہ کاغذوں سے بنائے ہوئے پرندے ہیں، یہ کاغذوں سے بنائے ہوئے پرندے ہیں، فلک پہ جن کو ستارے سمجھ رہے ہیں لوگ، یہ چاندنی میں نہائے ہوئے پرندے ہیں، ہمارے پاس ہی آئیں گے لوٹ کر باقی، ہمارے جتنے سدھائے ہوئے پرندے ہیں، آخر میں آسماں کچھ نہیں میرے بھائی، آسماں کچھ نہیں میرے بھائی، آسماں کچھ نہیں میرے بھائی، یہ دھواں کچھ نہیں میرے بھائی، کوئی ہو تو نشاں بھی ہوتا ہے، کوئی ہو تو نشاں بھی ہوتا ہے، کوئی ہو تو نشاں بھی ہوتا ہے، بے نشاں کچھ نہیں میرے بھائی، کوئی ہو تو نشاں بھی ہوتا ہے، بے نشاں کچھ نہیں میرے بھائی، اس طرف وہ ہے اس طرف وہ ہے، اس طرف وہ ہے اس طرف وہ ہے، درمیاں کچھ نہیں میرے بھائی، درمیاں کچھ نہیں میرے بھائی، بن کے مٹتا ہے مٹ کے بنتا ہے، بن کے مٹتا ہے، بن کے مٹتا ہے مٹ کے بنتا ہے، رائے گاں کچھ نہیں میرے بھائی، بن کے مٹتا ہے مٹ کے بنتا ہے، رائے گاں کچھ نہیں میرے بھائی، رائے گاں کچھ نہیں میرے بھائی، اب یہاں کس لیے تم آئے ہو، اب یہاں کچھ نہیں میرے بھائی، اب یہاں کس لیے تم آئے ہو، اب یہاں کچھ نہیں میرے بھائی، آسماں کچھ نہیں میرے بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا، چائے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، اور میں اپنے مہمان شعراء کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، تھینک یو سر۔